Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, we in this video session, Industries Extension Officer exam preparation basic mechanical engineering in the concepts we discuss. Basic mechanical engineering we topic already topic important concepts related questions in this session discuss. So once again I welcome you all to the session. Okay, so first question question number 1. If the thermal efficiency of Carnot engine is 40%, if the thermal efficiency of Carnot engine is 40%, then the coefficient of performance of refrigerator working within the same temperature limit would be option A 4.5, 3.5, 1.5, none of this. Now, this is second law of thermodynamics. Our thermodynamics topic is second law of thermodynamics. We will concept. Our second law of thermodynamics is Kelvin Planck statement, closure statement. That is mostly a numerical question. This concept is a numerical question. So, concept is this type of questions solve. We have 3 devices. Kelvin Planck statement base we heat engine in the device. Kelvin Planck statement application work device. That's closure statement application work 2 devices. One refrigerator, mattonne heat pump. Heat pump. These 2 devices second law of thermodynamics closure statement application work device. Heat engine in the second law of thermodynamics Kelvin Planck statement in the application work device. Okay. Now, heat engine case, heat engine thermal efficiency heat engine thermal efficiency. That's why refrigerator and heat pump performance measure coefficient of performance in the term. This engine performance measure use the term efficiency. That's why refrigerator and heat pump performance measure we indicate the term the coefficient of performance. Clear? Now, this is relate to equation. There are equations in this topic. That equation based on these questions work out. Now, heat engine, refrigerator, heat pump. This operate temperature limit same anengil. So the heat engine, heat engine and high temperature and low temperature in between operate refrigerator heat pump this operate temperature limit same anengil. We have 2 equations map. One COP of heat pump should be always equal to 1 by efficiency of engine. First equation. Random equation COP of heat pump should be equal to 1 plus COP of refrigerator. These 2 equations valid condition is heat engine, refrigerator, heat pump operate temperature same anengil engine thermal efficiency adinte reciprocal heat pump COP heat pump COP refrigerator COP adinte 1 add heat pump COP. These equations are very important. This equation use this type of questions solve. These 2 equations are we concept these equations apply these devices operate in the temperature limit same. Okay, now we question this question thermal efficiency of engine is 40%. Okay, engine thermal efficiency 40%. This temperature limit operate this engine work this temperature limit operate refrigerator COP Okay. Now, this temperature limit work engine efficiency that use heat pump COP. COP of heat pump 1 by efficiency of engine. That is 1 by 0.4. 10 by 4. 2.5. Now, heat engine operate temperature limit heat pump operate COP 2.5
പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹീറ്റ് പമ്പ് അല്ല, എന്താണ്? റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ്? COP ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് COP ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ. COP ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് COP ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലേ? സോ 2.5 is equal to 1 plus COP of refrigerator. So COP of refrigerator is equal to 2.5 minus 1. Answer 1.5. So option C ആണ് അവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ ഇവിടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി 40% ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എത്ര കിട്ടും? 1.5 കിട്ടും. ഇതേ ചോദ്യം ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിൽ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ COP എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ്? 2.5 കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസുകൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബോയിലറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ എനർജി കൺവേർഷൻ ഡിവൈസസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബോയിലർ അല്ലേ? ചോദ്യം ഇതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് നോട്ട് ബോയിലർ ആക്സസറി? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിലറിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബോയിലർ ആക്സസറികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലറിന്റെ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സേഫ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമായ ഡിവൈസസുകളാണ് എന്ത്? ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് അല്ലേ? പക്ഷെ ബോയിലർ ആക്സസറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയിലറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസുകളാണ് ബോയിലർ ആക്സസറികൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിലറിനകത്ത് കുറച്ച് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബോയിലർ ആക്സസറികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പ്രഷർ ഗേജ്, സേഫ്റ്റി വാൽവ്സ്, ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗ്, ബ്ലോ ഓഫ് കോക്ക് വാൾവ്, സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ്, ഫീഡ് ചെക്ക് വാൽവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങുകളാണ്. അതേപോലെ ബോയിലറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിലർ ആക്സസറികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സൂപ്പർ ഹീറ്റർ, എക്കണോമൈസർ, ഫീഡ് പമ്പ്, എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബോയിലർ ആക്സസറികളാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇതൊക്കെ ബോയിലർ ആക്സസറികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ബോയിലർ ആക്സസറി, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസുകളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സെഷൻസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് ഏതാണ്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതേപോലെ ബോയിലർ ആക്സസറികൾ, സൂപ്പർ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എക്കണോമൈസർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ പഠിക്കുക. ഫംഗ്ഷൻസ് വരും, ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ബോയിലർ ആക്സസറി. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്, ബോയിലർ ആക്സസറി എന്ന് നോർമലി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് നോട്ട് ബോയിലർ ആക്സസറി? ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഷർ ഗേജ് നമുക്കറിയാം, അത് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ, സൂപ്പർ ഹീറ്റർ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്? ബോയിലർ ആക്സസറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എ ഉള്ളി, പ്രഷർ ഗേജ് അല്ലേ? പ്രഷർ ഗേജ്, ബോയിലറിനകത്തുള്ള സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പ്രഷർ ഗേജ്. അപ്പോൾ അതൊരു ബോയിലർ മൗണ്ടിങ് ആണ്. എയർ പ്രീ ഹീറ്ററും സൂപ്പർ ഹീറ്ററും എല്ലാം എന്താണ്? ബോയിലർ ആക്സസറികളാണ്. ബോയിലറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ബോയിലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, ജൂൾ സൈക്കിൾ, റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ, ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. നമ്മുടെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ്, അത് തന്നെയാണ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ. ഇറ്റ് ഇസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈക്കിൾസും കൂടെ നോക്കാം. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലേ? പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ SI എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. SI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ.
സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അല്ലേ. സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. അതേപോലെ ജൂൾ സൈക്കിൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജൂൾ സൈക്കിൾ. ജൂൾ സൈക്കിളിന് വേറൊരു പേരും പറയും. ജൂൾ സൈക്കിളിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രെയ്റ്റൺ സൈക്കിൾ, അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. ജൂൾ സൈക്കിളിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ബ്രെയ്റ്റൺ സൈക്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വർക്ക്സ്. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഇസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക്സ് അല്ലേ. റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ ഇസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക്സ്. സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. അതൊരു എന്താണ്? ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ ആണ്. അത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ആണ് എന്ത്? കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. അതൊരു ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ ആണ്. ഐഡിയൽ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഇറ്റ് പോസസ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. അപ്പൊ സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? യെസ്, ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ്. നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ സൈക്രോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കുറെ സൈക്രോമെട്രിക് ടേംസുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടീസുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഒന്ന് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്ന് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ. അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ. അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. DBT എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, WBT വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, DPT ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും എന്നുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതെന്താണ്? അത് വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഡ്രൈ ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ, വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷനും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷനും. രണ്ടും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ വരും. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ വരും. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ ടു റെഫറൻസ് ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ സീറ്റെയിൻ റേറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ ഫ്യൂൽസ്, പെട്രോൾ ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ. പെട്രോൾ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ. നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം, ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ. അതേപോലെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡീസൽ ഫ്യൂൽ. ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീറ്റെയിൻ നമ്പർ. സീറ്റെയിൻ നമ്പർ. ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും പഠിക്കണം. ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ എന്താണ്? പെട്രോൾ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ. അതേപോലെ ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് സീറ്റെയിൻ നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറ്റെയിൻ റേറ്റിംഗ്. സീറ്റെയിൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് പറയാം? ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ അല്ലേ സീറ്റെയിൻ നമ്പർ. അപ്പോൾ സീറ്റെയിൻ റേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റഫറൻസ് ഫ്യൂലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സീറ്റെയിൻ റേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് ഫ്യൂലുകൾ ഒന്ന് സീറ്റെയിനും മറ്റൊന്ന് ആൽഫ മീഥൈൽ നാഫ്തലീൻ. റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, സീറ്റെയിൻ ആൻഡ് ആൽഫ മീഥൈൽ നാഫ്തലീൻ. അപ്പം സീറ്റെയിൻ നമ്പർ, ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ ഇഗ്നിഷൻ ക്വാളിറ്റി പറയുന്ന സീറ്റെയിൻ നമ്പറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് റഫറൻസ് ഫ്യൂല് സീറ്റെയിനും ആൽഫ മീഥൈൽ നാഫ്തലീനും. അതേപോലെ ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് ഫ്യൂൽ ഏതാണ്? ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് ഫ്യൂല് രണ്ട് റഫറൻസ് ഫ്യൂൽ, ഒന്ന് ഐസോ ഒക്ടെയിനും മറ്റൊന്ന് നോർമൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ. ഐസോ ഒക്ടെയിനും മറ്റൊന്ന് നോർമൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ. ഒക്ടെയിൻ റേറ്റിംഗ് പറയാൻ, പെട്രോൾ ഫ്യൂലിന്റെ ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ പറയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് ഫ്യൂല് ഐസോ ഒക്ടെയിൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ ആണ്.
സീറ്റൈൻ റേറ്റിംഗ്, അതായത് ഡീസൽ ഫ്യൂലിന്റെ സീറ്റൈൻ നമ്പർ പറയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഫ്യൂല് സീറ്റൈൻ ആൻഡ് ആൽഫ മീഥൈൽ നാഫ്തലീൻ ആണ് അല്ലേ. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് അവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഒക്ടൈൻ നമ്പർ, സീറ്റൈൻ നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസുകൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. IU എക്സാമിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് IU എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂൽ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള 1-2 കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ എൻട്രിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് നോർമൽ ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഗോൾഡ് ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 9048777244 നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതർവൈസ് താഴെയുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. IO എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നോർമൽ ബാച്ച് ഗോൾഡ് ബാച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അടുത്തൊരു സെഷനിൽ മറ്റു കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു.